Hi dear students, today we are going to learn a poem that is The Farmer's Wife. This poem is prescribed for first PUC and this poem has been translated from Telugu language by Vasanta Kannavira. And the title of the poem in Telugu language, that is Chavuni Kadu Batukuni. And this person, Vasanta Kannavira, translated this poem from Telugu language into English. And who wrote this poem originally? So here, this poem originally written by Volga. So this is not the real name, this is the pen name Volga. So here, whose pen name Volga? Antandre Papuri Lalita Kumari, known as P. Lalita Kumari. So Volga is the pen name of P. Lalita Kumari. Here P. Lalita Kumari, she is a Telugu poet. She is a well-known literary figure in Telugu literature, and she was born in 1950. She was born in Guntur in Andhra Pradesh, and she is known for her feminist perspectives. Okay, yaru Lalita Kumari avaru ee avara poemಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು a feminist ಅಂದ್ರೆ one who fights for the cause of women ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಬರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವುದು. ಸೊ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಲಿತಾ ಕುಮಾರಿ we see that their feminist perspective in her works. Here she was awarded ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನ್ 2015. 2015ರಲ್ಲಿ ಲಲಿತಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಲಿಟರೇಚರ್. ಸೊ ಯಾವ ವರ್ಕಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಮುಕ್ತ ಖಾದ ಸಂಪೂತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಂಪಿಲೇಷನ್. ಈ ವರ್ಕಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾವಾಗ 2015ರಲ್ಲಿ. Yes, here the title of the poem is The Farmer's Wife. Dear students, all of us know that in India our farmers commit suicide. So the trend we have seen since long ago, and the trend also continues at present. Trend of committing suicide. Yes, of course, the farmers, they commit suicide due to various reasons. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಒಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ರೈನ್, ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಅಂಡ್ ಅವರು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್. ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವೇನ್ ಅಂತೀವಿ, ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್. They are losing their life due to various reasons. But one interesting the matter we are going to see in this poem. In the title, we can assume that this poem is talking about various issues. And the most important thing among them was is this poem talks of the farmer's wife
ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಫಾರ್ಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ. ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, when a farmer commits suicide, what will happen to his family? Farmer, he never thinks of when he is going to commit suicide of his family. So here, the real sufferers of the farmer's death ಯಾರಾದರೆ ರಿಯಲ್ ಸಫರ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ in the works of Lalita Kumari we see the feminist perspective. Yes, in this poem also we see the feminist perspective and a loaded meaning we come to see by reading this poem. Yes, dear friends, first I read the poem, then we have discussion. The poem, okay. You are virtuous and you are God. Poor sinner that I am reminded before your creditors. Unable to bend your head or stretch out your hand or sell your crops, you crossed over. But I was born with a head bent, a hand outstretched, not unused to being sold. Knowing all this, did you leave me? You found release the poison, poisoning my bitter existence. The cotton crop is but yesterday's, but our family. How often have I drowned in it? How many times have I escaped death, whether you abused or reviled me? Kicked me when you were drunk. I thought he is but a man. Little did I dream you would deal me a death blow like this. True. The crop was gone, the death remained, our dignity hid the dust, our hearts turned to water. But how did you imagine my back would bear the burden of 4 children? You saw your crop destroyed. What of the harvest of my home? Can I leave them to the wind? Like old eaten cotton pods. It takes a moment to die, but open your mouth and ask, what of this? Why is this? Needs a firm heart to teach my children to clench a fist, not merely for a handful of rice. But in that, I must live. I must embrace life, not death. Embrace life and struggle for life. So this is the poem. Dear students, in the poem we should note that here the pronouns you and your refers to the farmer. ಈ poemಲ್ಲಿ pronoun you ಮತ್ತು your ಯಾರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And I, the pronoun I in this poem, I pronoun ಯಾರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನಪು. And here the word poor sinner
Okay, poor sinner refers to the farmer's wife. The farmer's wife. Okay. And here, let us go by line. Here, the farmer's wife, she is addressing to her husband. Her husband committed suicide due to debt. He was unable to repay the loan amount. He committed suicide. Now, the farmer's wife, she is addressing her dead husband. In the first two lines, see, you are virtuous and you are God. Virtuous means good. So here, you are virtuous refers to the farmer. And you are God. Your God means dead. Okay. Here, the farmer's wife, she is addressing to her husband. Okay, you are virtuous. And you are God. ನೀನು ಪುಣ್ಯವಂತ. ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ? He escaped the struggle of life. He escaped the worries of life by committing suicide. ನೀನೇನೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. Poor sinner that I am remind before your creditors. So, poor sinner refers to the farmer's wife. ನಾನು ಸಿನ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾನು ಈಗ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾರ ಎದುರುಗಡೆ? ಬಿಫೋರ್ ಯುವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಗಿವ್ ಲೋನ್, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆ ಸಾಲಗಾರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬಡಪಾಯಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ ಸಿನ್ನರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಯುವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಅವರಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಸಾಲಗಾರರ ಎದುರುಗಡೆ ನಾನೀಗ ಬಡಪಾಯಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀನು ಪುಣ್ಯವಂತ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು. Unable to bend your head or stretch out your hand or sell your crops. ಯಾಕೆ ನೀನು ಸತ್ತೋದೆ? ಸಾಲಗಾರರ ಮುಂದೆ ತಲೆ ತಗ್ಸಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೆ? ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್, ಏನಾದ್ರೆ ಸತ್ತೋದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಎ ಫಾರ್ಮರ್, due to his economic problem, he credits loan from various persons. ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ? ತಾನು ಬೆಳೆ ತೆಗೆದು ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಹೊರಗಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಹಿಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ತಾನು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ of lack of good marketing system. ಒಳ್ಳೆ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಕಮಿಟ್ ಸುಯಿಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಸಾಲವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರುಗಳೇ ತಲೆ ತೆಗೆಸಕ್ಕಾಗದೆ ಅವಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. But you never think of us. Next ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, but I ಅಂದ್ರೆ farmer's wife. I was born with a head bent. Here, the poet is telling the situation of a girl who was born in patriarchal society. ಈ ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಎ ಹೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಎ ಗರ್ಲ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಎ patriarchal
patriarchal society, ಪಿತೃಪ್ರಧಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ there was no freedom. She always has to obey the words of her family. She did not have the right to speak in front of her father, brothers, or anyone else, because she is a girl. Okay, ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗೆ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ಸ್, ಅವಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಐ ವಾಸ್ ಬೋರ್ನ್ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ಹೆಡ್ ಬೆಡ್, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂತಾನೇ ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್, ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ born, when a girl is born in a family, she has to depend her father when she is a girl, and after marriage she has to depend on her husband, and in her old age she has to depend on her son. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ. And during her life she has to face embraces, difficulties and no rights at all. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು and unstructured, and how the society treats a girl or a woman, ready, not unused to being sold. ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಂಡು ಮಗಳನ್ನ? You treat, or the society treat me as an object. ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Because object has no feelings, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವನೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, and ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಗರ್ಲ್ ಆರ್ ಎ ವುಮನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ as an object. An object can be sold at any time, at any way. So here the writer is telling her a woman or a girl is treated as an object. It can be sold anywhere. So the situation is like that for a woman or a girl. ಆ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದರಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಅವಮಾನ ಆತಂಕಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು, and knowing all this dignity in me, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, see questioning her dead husband, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟೋದೆ ನೀನು? Because in a society where man is more important, the man treats woman as an object, and when a man has all freedom that a woman, and when you treat woman is a weak and she has to depend her whole life on man. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನೀನು ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟೋದೆ ನೀನು? ಯು ಫೌಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ವಿತ್ ಪಾಯ್ಸನ್. ನೀನೇನು ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪಾಯ್ಸನ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿವೋ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಸಮ್ ನಾವು ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ, ವ್ಯವಸಾಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. On the one hand we are poisoning our land, on the other hand we are poisoning our life. We are poisoning our life. So that's why here purposefully the writer take the word poison, how it poisoning the life of the farmers. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫು, ನೀನೇನು ಪಾಯ್ಸನ್ ತಗೊಂಡು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅಂಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಮೈ ಬಿಟ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ
ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ವಿಷ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಮೈ ಬಿಟರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಹ್ಯೂಮಿಲಿಯೇಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಡೆತ್. ನೀನು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿದ್ದೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫೇಸ್ ದಟ್ ಲೈಫ್, ದ ಲೈಫ್ which was very difficult, okay, the life full of humiliations. Here, after your death, how the society treats me, how creditors treat me, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಪಡಬೇಕು, ನೀವು ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್, ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು. ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಮೈ ಬಿಟರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದ ಕಾಟನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಈಸ್ ಬಟ್ ಎಸ್ಟರೇಸ್, ಬಟ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. Why the writer has taken the word cotton crop? Because lakhs of farmers in our country, they commit suicide in the area which had grown cotton. ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಟನ್ ಅನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸತಕ್ಕಂಥ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಸೂಸೈಡ್ ಸಾವುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ವು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕಾಟನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. So the cotton crop is but yesterday's. It is ಇವತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. Okay, the farmers they have been facing difficulties, problems. Okay, ಈ ಕಾಟನ್ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನದಲ್ಲ. But our family, you only think of your crops. You never thought of our family. ನೀನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನೀನು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ. How often have I drowned in it? ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮುಳುಗೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ. ನೀನು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. And whether you abused or reviled me many times because of a patriarchal attitude. You abused me, ನೀನು ಬೈದೆ, ಹೊಡೆದೆ. So kicked me when you were drunk, ನೀನು ನನಗೆ ಹೊಡೆದೆ. But what I thought of you, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, he is but a man, ಅನ್ನೋ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. But you never thought of, before committing suicide of our family, ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು, ಓಕೆ, ಅವಮಾನ, ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಾನು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾನು, ಜೊತೆಗೆ ಅವಮಾನ. ಇವು ಕೊಕ್ಕಿದ್ನಿ, ನಿನಗೆ ಈ ಕಿಕ್ಕಿದ್ನಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಹೊಡೆದೆ, ಬಡ್ದೆ, ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಐ ಥಾಟ್, ಏನಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಸ್ ಬಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್, ಅನ್ನೋ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಸುಯಿಸೈಡ್, ಇವನ್ ದೋ ಐ ಫೇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಆತಂಕಗಳನ್ನು, ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಾಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ಹೇಗೆ ಅನ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? Little did I dream you would give me a death blow like this. ಈ ತರ ಒಂದು ಸಾವಿನ ನನಗೆ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಕನಸಲ್ಲೂ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. I never dreamt the situation where you commit suicide and left us. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯ, ಈ ರೀತಿ ನೀನು ಸಾವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲೇ ನಮಗೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಡುನೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರೂ, ಹೌದು, ಸತ್ಯ. ದ ಕ್ರಾಪ್ ವಾಸ್ ಗಾನ್, ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಅದು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದ ಡೆಟ್ ರಿಮೈನ್, ಸಾಲ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವರ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಹಿಟ್ ದ ಡಸ್ಟ್. ವಿ ಆರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ನಾವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಟು ವಾಟರ್, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಐ ಅಗ್ರಿ ದಟ್. ಯಾರೋ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಏನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೀನು? ಏನಂತ ಮೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ್,
My back would bear the burden of 4 children. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಭಾರವನ್ನ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ? ನನ್ನನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾರವನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೋದಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. You saw your crop destroyed. You refers to farmer. Your refers to farmer. ನೋಡಿ, you saw your crop destroyed. ಬರೀ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣ್ತ, ನಾನು ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಾ? ಯಾರು? ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇದು ಯಾರು ನೀವು ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣೋ? ಓನ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣ್ತ. You saw your crop destroyed. What of the harvest of my womb? The harvest of my womb of the children. You never think of children. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೇನು ಯೋಚನೆ ಬರಲಿಲ್ವಾ? ಬರೀ ಬೆಳೆ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಕೈಗೆ ಬಿದ್ದಿದ. ವಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ವೂಮ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಲೆಫ್ಟ್ ಬೈ ಸುಯಿಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಯು ಕಮಿಟೆಡ್ ಸುಯಿಸೈಡ್. ನೀನೇನೋ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ನನ್ನ ಗತಿ ಏನು? ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನು? ವಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ವೂಮ್? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಲೀವ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ವಿಂಡ್? ನಾನು ಅವರನ್ನ ನಡು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲ? ನಾನು ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಲೀವ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ವಿಂಡ್ ಲೈಕ್ ಓನ್ ಈಟನ್ ಕಾಟನ್ ಪಾಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಆ ಹುಳುಕಿಂದ ಹತ್ತಿ ಬೀಜ ತರ ನಾನು ಅವರ ಬದುಕನ್ನ ಹಾಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ? Why you never thought of before committing suicide? ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀನು? ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಅಂತ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಟ್. ಯು ಎಸ್ಕೇಪ್, ಯು ಆರ್ ಎ ಕವರ್. ನೀನು ಹೇಳಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀನು. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ಡೈ. ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ ಸಾಕು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದ್ಸಲ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್, ವಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ವೈ ದಿಸ್, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ನೀನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಾರ್ದ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ಹರ್ ಡೆಟರ್ಸ್. Here we see the farmers, she is lamenting, she is complaining the attitude of her husband, she is lamenting the death of her husband, and at the one time she is very angry. She is very angry that her husband has left her, and she is angry. That's what she is asking. You ask yourself. She is telling to her husband. Her husband should ask himself why he committed suicide. Is it for good sake? ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗಾರು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಏನು ಕಷ್ಟಗಳೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಬರೋದೇನು ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ವೈ ಆರ್ ದಿಸ್? ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ್, ಶಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ to her husband. So see, the next line is very, very important in the poem saying, needs a firm heart. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹೃದಯ, ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು. ಏನು? ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮನಸ್ಸು. She is asking, what will you teach? If you think of suicide, what will you teach of your children? ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀಯ? ಸಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋ, ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೀಡ್ಸ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಟೀಚ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಏನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಹೌ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಸಿ ದ ಅಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ್. ಸೊ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಓಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೇಸ್ ಆಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಟೀಚ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್
ಏನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹೌ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೇಡಿಯಾಗಿ ಸಾವಿರನ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಟು ಟೀಚ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಚ್ ಎ ಫಿಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೈಸ್. ಬದುಕು ಬರೀ ರೈಸ್ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ there is one thing, we have to find that thing and we should lead our life. There are many persons, they are leading their life in difficulties. They never think of death. So that's why she is telling her husband, you are a coward, you know, hate. You are a more coward and you never think of my life, how I face my difficulties since my birth. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯು ಆರ್ ಎ ಕವರ್. ಸೊ ದ ರೈಟರ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಏನು ಎಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ, ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ there is an irony we can see in these lines. But in that, ಹೇಳ್ತಾರೆ, the speaker of this poem, ಯಾರು the speaker of this poem? The farmer's wife. So life is a battle. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಸಮದಲ್ಲಿ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಸಮದಲ್ಲಿ ಸಮತೆಯೇನು, ವಿಷಮದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಯೇನು, ಅಸಮಂಜಸದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಸೂತ್ರನಯವ, ವ್ಯಸನಮಯ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ವಿನೋದವ ಕಾಣ್ಪ, ರಸಿಕತೆಯೇ ಯೋಗವನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗಿರೋದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಸಮದಲ್ಲಿ ಸಮತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಚಾಪೀಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಕಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಸುಖಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇದ್ರೇನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜೀವನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ವಿನೋದವಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಸಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಸಾವಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಷ್ಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಲೀವ್. ಸಿ ದ ಅಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೀಕರ್, ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ್. ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನೋ ಅಳ್ಕಂತ ದುಃಖ ಪಡ್ಕೊಂತ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಕಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬದುಕ್ತೇವೆ, ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ಬದುಕ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಲೀವ್, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಲೈಫ್ because I have experienced the difficulties in my life. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳ ಅನುಭವ ಇದೆ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಾಗಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಸಾವು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಸಾವನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಲೈಫ್ ನಾಟ್ ಡೆತ್. ನಾನು ಲೈಫ್ ಅನ್ನ, ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಇನ್ ದಿಸ್ poem, and we should all think of that thing or thought any moment in our life. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. And embrace life and struggle for life. Last 2 or 3 lines are very, very important for all of us. ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. And we should face the struggle. ಜೀವನ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಜೀವನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾವಿನಿಂದ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಗಳು ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು.
ಓಕೆ, ಯಾವ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೂ ಸಾವು ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಯರ್, ಯಾರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ್. Here this poem is talking of the farmer's wife and her attitude of complaining about the death of her husband, her angry and her assertion. Okay, and one more thing we should remember of her will, the last one, her will to live or lead a life, and her will to teach her children about the importance of life. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಈ ಪದ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ okay, it is one of the important things we should think of why the farmers still are committing suicide. Okay, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. And dear students, the one more thing we should never forget that life, it is for all. It is there. We should accept life and face the challenges, and by accepting the challenges we should be model to others. Okay, that we learn from the attitude of the farmer's wife in this poem. Okay, so this is about the poem. Thank you.